औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जल्ल शानहू दे नाम दे नाल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबातु लिल मुत्तकीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, डॉक्टर नसीर कहलों हाज़र CNP न्यूज़ तो। दोस्तों, कल जो टॉपिक असीं शुरू किया सी कि जिंदा कौमां, बागैरत कौमां और बाज़मीर कौमां जड़ियां ने वो ना किसी की गुलामी कबूल करदियां ने और ना उन्होंने करनी चाहिए। दोस्तों, अज ही वह दूसरा हिस्सा उस गल ही कंटिन्यू करने, जारी उसारी करने, तसलसल वह चल रहा है। ईरान के उत्ते तुहानूं पता वे कि किस हद तक अमरीका और यूरोपी यूनियन ने पाबंदियां लगाइयां सी, जिस UK भी शामिल सीगा। तुहानूं याद होएगा कि साडे बिल्कुल साथ दीवार न दीवार मिलती है साडा हमसाया मुल्क है, बरादर इस्लामी मुल्क है ईरान। ईरान के इस तरह है जो शाह ईरान दौड़ गया इतों, उस तो बाद खमीनी साहब तशरीफ ले आए, आन के उन्होंने अपना इंतजाम जड़ा सी मुल्क का संभाल लिया शुरू करता। उस तो बाद जड़े है सी अमरीका का सफारतखाना, ਉਹਦੇ जिन्ने भी मुलाजम सन या जिन्ने भी अमरीकी लोग उत्थे रहिंदे सी ना, बहुत बड़ा अमरीका का सब तो बड़ा जड़ा सफारतखाना है वह पाकिस्तान च या इन्हां मुल्कां दे अंदर ने। और उन्होंने इनकलाबी गार्ड जड़े सन ना ईरान के, उन्होंने वो सारे यरगमाल बना लिया, कैदी कर लिया उन्होंने। क्योंकि ईरान और अमरीका की डायरैक्ट मतलब चल रही सी आपस च अनबन और लड़ाई झगड़ा या समझ लो दुश्मनी मुखालफत चल रही सी। इस वास्ते उन्होंने इन्हां दे जड़े सफारती नुमाइंदे सी उन्होंने अगवा कर लिया या उन्होंने बंद कर लिया। अगरचे सफारती लिहाज न देखा जाए अच्छा कदम तो नहीं है, नहीं करना चाहिए, लेकिन जो दुश्मनी होवे, दुश्मनी च कई कुछ लोग कर गुजरते हैं। सियाने तां ही तक पंजाबी की कहावत आ, दुश्मनी और मुहब्बत और जंग सब कुछ जायज़ हुंदा। जिस वे उन्होंने गिरफ्तार कर लिया तो अमरीका ने कोशिश की कि उन्होंने लैके उड़ जाए। रात को 3 हैलीकॉप्टर अमरीका ने भेजे, बड़े वड्डे वड्डे हैलीकॉप्टर, जिथे उन्होंने रखिया सी ना वो यरगमालियां उहदे करीब उन्होंने हमला करने की कोशिश की रात को। लेकिन याद रखो, अल्लाह ताला की जात मुकदसा भी उन्होंने लोगों की ही मदद करती है जोड़े जुरत ना काम करते हैं, दलेरी ना काम करते हैं, ईमानदारी ना काम करते हैं और इंसाफ ना काम करते हैं। होया इस तरह कि जिस भी रात को उन्होंने आके कोशिश की हमला करने की, उस इलाके जी जेल बनाई सी जिथे यरगमाल रखे थे, उन्हें कैद किए, उतों उन्होंने उड़ा लीए। इन्हों के मतलब कमांडोज आए सी उन्होंने हैलीकॉप्टर के अंदर। लेकिन अल्लाह का करना यह होया कि हैलीकॉप्टर उतरदे आपस च टकरा गए, आपस च टकरा गए और दोवां दा बेड़ा गर्क हो गया। दोनों ही ग्राउंड हो गए, सिलेंडर उत्थे जमीन ते खराब हो गए। ते तीसरे दे विच फिर वो सारे इकट्ठे होकर दौड़ गए और जिहड़े यरगमाल सी या कैदी सन उन्होंने नहीं उठा सके, नहीं लिजा सके। जिस वे वापस गए ने उत्थे जाके तो उन्होंने ऐलान किया जिस वे BBC ते या वॉइस ऑफ अमरीका के उत्ते कि असीं एक ऑपरेशन करन गए सां, अपने यरगमाल जिहड़े सन छडाउण वास्ते गए सी, लेकिन साडे हैलीकॉप्टर जिहड़े है वो आपस च टक्कर हो गई है और उहदे नाल बड़ा नुकसान होया। 2 हैलीकॉप्टर ज़ाया हो गए साडे ते तीसरे साडे जिहड़े है कमांडो वापस आ गए। फिर ईरानियों को पता लगा कि इत्थे कोई बकुआ होया या इत्थे कोई ऑपरेशन होया। फिर इन्होंने उस जगह पर जाके वेख्या वाकई उत्थे 2 हैलीकॉप्टर उन्होंने सरेंडर होए, ग्राउंड होए सीगे और तीसरा हैलीकॉप्टर जो चला के वापस अपने जोड़े आए सी कमांडो उन्होंने लैके वापस चले गए। यह है अल्लाह ताला की मदद। अल्लाह ताला भी उन्होंने मदद करता वे जिहड़ी कौमां या जिहड़े मुल्क या जिहड़े लोग गैरतमंद हुंदे ने, अल्लाह ते ईमान रखते हैं और अपने मौकफ के उत्ते डटे रहते हैं। लेकिन इसके बरअक्स बिल्कुल साडे हालात की है, तुसीं देखो। हुण मैं कंपेयर करांगा इंडिया नाल पाकिस्तान। इंडिया के उत्ते भी पिछे जो इन्हें अपना डिफेंस सिस्टम खरीदिया रूस को, तो कुछ अमरीका ने गर्म सर्द होने की कोशिश की, लेकिन इंडिया के जिन्ने भी सरबराह आए ने उन्होंने किसी की प्रॉपर्टी बाहर नहीं है। गौरतलब गल है मेरी, किसी भी सरबराह की, किसी वजीर आजम सदर की कोई प्रॉपर्टी बाहर नहीं है। इस वास्ते वो जुरत ना गल करते हैं हर मुल्क ना
ਜਿਸ ਵੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਬਾਅ ਡਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੈਂਕਲੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਨਤੀਜਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਕਰਦਾ ਵੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਬਾਂਗੇ ਦਾਖਲ ਵੀ ਔਰ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਆ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਦਾ, ਸਾਡੇ ਬਾਜ਼ੂ ਨੂੰ ਮਰੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ 'ਚ ਹਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਸਭ ਚੋਰ ਚੱਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੈਰ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਮੁਹਿੱਬ ਵਤਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਲਾ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢ ਇਹੀ ਮੁਲਕ ਨੇ ਨਾ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਕਿ 13, 14, 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪਹਿਲੇ ਰੂਸ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਦੌੜਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪੂਰੀ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ, ਤਮਾਮ ਯੂਰਪ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਈਮਾਨ ਆ, ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਈਮਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਅੜੇ ਰਹੇ, ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਜੁਰਤ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਔਰ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਸਿਰ ਦਬਾ ਕੇ ਦੌੜਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਈਮਾਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜੁਰਤ ਨਾਲ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਇਨਸਾਫ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੁਸ਼ ਨੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜਨਰਲ ਮੁਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਬੁਸ਼ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਰਜਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੋਲਿਨ ਪੌਲ ਨੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਅੱਡੇ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੋਗੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਖਾਲਫ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਗਏ ਸੀ ਜਨਰਲ ਮੁਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਆਵਾਮ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਵਾਮ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਡਰਦੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਯਾਨੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਬੇ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਤੋਂ ਲਾ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਬੜੀ ਜੁਰਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਛੁਪਾਈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਮੁਲਕ, ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਮਿਹਨਤਾਂ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਖਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਦਰੋ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਖਾਨ ਲਾ ਲਓ, ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਨਵਾਬ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਾਬ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗਾਊਨ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਓਵਰਕੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਵੱਡਾ ਕੋਟ, ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਥੱਲੇ ਬਨੈਨਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਜਾਇਦਾਦ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡ ਕੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਐਸੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਮਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਦੌਲਤ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਸਾਸੇ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਰ ਦੌਲਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਦੌਲਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਮੁਲਕ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਜੇ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰੋ ਮੰਜ਼ਲਤ ਵੀ ਇੰਨੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਔਰ ਜੇ ਇਸ ਮੁਲਕ, ਜੇ ਇਸ ਕੌਮ ਔਰ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਦੋਸਤੋ, ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਚੀਨ ਨੂੰ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਬੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ, ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਨੂੰ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਸ਼ਮਾਲੀ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਬਾ ਸਕਿਆ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਬਾ ਸਕਿਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਈ ਜਾਣ ਦਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਵੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੇ ਹੀ ਖਾਣਾ, ਪਿੰਜ ਕੇ ਹੀ ਖਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਗਦਾਗਰੀ ਕਰਕੇ ਖਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਕਰਮੁੱਲਾ ਵਜਹ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਆ,
ਕਿ ਕੁਫਰ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਵੀ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਨਾਇਨਸਾਫੀਆਂ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਵਾ। ਜਿੱਥੇ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ ਕਦਰੋ ਮੰਜ਼ਿਲਤ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਇਨਸਾਨੀ ਹਕੂਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕੁਝ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਏਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਰਾਈਲ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਏਗਾ। ਈਵਨ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੁਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਕਿਉਂ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਕੌਮ 'ਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਸਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਾਸੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਫਾਦਾਤ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਔਰ ਇੰਤਹਾਈ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਕ 'ਚ ਅੰਦਰ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਤੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਤੋਂ ਆਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅਸਲੇ ਤੋਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਦੀ ਪੰਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਦੀ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਕਰੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਕਰੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇ, ਅਕਲ ਦੇ, ਫਹਮ ਦੇ, ਜੁਰਤ ਦੇ ਔਰ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇਸ ਗੁਲਾਮੀ ਔਰ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕੀਏ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।